प्रोटेस्ट देखो जी अज ब्रेक तो बाद तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ अगली खबर ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। प्रोटेस्ट देखो जी अज जिहड़ा हैगा सत्ता दे विच आया लगभग 3 महीने हो चुके हैं सरकार नूं, लेकिन सिक्ख्या दा मुद्दा जिहड़ा हैगा वो आम आदमी पार्टी दा जिहड़ा हैगा सब तो मेन सिक्ख्या और सेहत। लेकिन 15,000 टीचरां दी कमी चल रही है, 50% जिहड़ा टीचर स्कूलों दे विच है नहीं और पढ़ाई जिहड़ी हैगी है सरकारी स्कूलों दी बिल्कुल हाशिए ते है। और 16 तरीक दा स्टे जिहड़ा हैगा वो हाई कोर्ट तो टुट्टिया होया और अज 1 महीना हो चुकिया, लेकिन सरकार वालों जिहड़ी है वो 6635 नूं जिहड़ा हैगा सिरे चढ़ाउण दे लई जिहड़ा प्रोसैस शुरू नहीं होया हैगा। भी जो साडे नाल ओह वादा करके सत्ता दे विच आए सीगे और उन्होंने ये कहा सी भी बनसार जदों मैं मुख मंत्री बन गया तो हरा पैन पहलां बेरोजगारी ते चलूगा, पर अज असीं उन्हां नूं ये चीज़ याद कराउणा चाहुंदे आ भी ओह हरा पैन उन्हां दा चल नहीं रहा। और साडी बार-बार पुरजोर बेनती आ भी साडीआं जिहड़ियां 6635 कंप्लीट कीतियां जाण पोस्टां। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੀਰਤੀਪਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀਰਤੀਪਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਰ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। जी जरूर, जिस तरह जीवनी चोन हो रही है संगरूर दे विच ते मुख मंत्री भगवंत सिंह मान अज भदौड़ ते बरनाला हल्के दे विच रोड शो कर रहे ने ते संगरूर दे विच भी जिहड़े प्रोटेस्ट ने वो जारी ने। टीचर जिहड़े ने दो टीचर हॉस्पिटल की पानी की टैंकी ते खड़े हुए ने ते अज जिहड़ा असीं तुहानूं तस्वीर दे विच दिखावांगे कि जिहड़ा दफ्तर है आम आदमी पार्टी दा संगरूर दे विच उत्थे भी अज ईटीटी अध्यापकां वल्लों प्रोटेस्ट कीता गया। आम आदमी पार्टी का मुख्य एजेंडा एजुकेशन ते हैल्थ है, जिसनूं लैके सरकार आई सी ते दिल्ली दे विच भी एजुकेशन ते हैल्थ दे काम दिखाए गए सीगे, उसे नूं लैके ये टीचर प्रोटेस्ट कर रहे ने। पर सवाल ये भी खड़ा हुंदा है कि 3 महीने होए ने, सरकार भी कह रही है कि सानूं हजे टाइम दो, टाइम बहुत घट मिलेगा, असीं सब नूं रोजगार देवांगे ते हैल्थ ते एजुकेशन साडा पहला एजेंडा है जिहदे काम होएगा। पर ईटीटी बेरोजगार जिहड़े टीचर ने वो काफी लंबे समय तो प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। उन्हों का कहना है कि सरकारी स्कूलों के टीचरों दी पोस्टां खाली पईयां ने, वो पोस्टां हाले तक भरियां नहीं गईयां। जरूर इलैक्शन के टाइम सारी जथेबंदियां नूं यही हुंदा है कि सरकार के जिहड़े लीडर ने चाहे मुख मंत्री होण चाहे दूसरे लीडर होण वो उन्होंने ईजिली मिल जाएंगे तो प्रैशर भी पाया जा सकता है कि साडे जिहड़ियां ने मंगां ये पूरीआं कीतियां जाण। पर सरकार मुख मंत्री भी हमेशा यही कहते नजर आए ने कि सानूं टाइम दिता जाए, टाइम मिलेगा तां ही भर्ती की जा सकती है। पर जिस तरह अज टीचर ने प्रोटेस्ट किया गा, आम आदमी पार्टी का दफ्तर घेरिया गा, उसकी घेराबंदी की है, लगभग 3-4 घंटे दफ्तर नूं घेर के रखा गा। ते हुण भी है जिहड़े 2016 की पुलिस की भर्ती दे ने वो जिहड़े बेरोजगार ने वो उरे आके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिता गा। जरूर कह सकते हैं कि जिहड़े प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, पहला जिस तरह बठिंडे करते सी, पटियाला करते सीगे, वो संगरूर भी प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। पर सरकार भी अपनी वल्लों कह रही है कि सानूं टाइम हजे घट मिलेगा, टाइम दो, अजे तां सरकार की शुरुआत हुई है, पूरे 5 साल पहले एक बंदे नूं रोजगार दिता जाऊगा। पर कह सकते हैं कि जिन्हां ने वोटां पाईआं सीगियां उन्हां नूं यही है कि जल्द तो जल्द जिहड़ा रोजगार है जिहड़ा मुहैया कराया जाए, सानूं सुविधावां मुहैया करवाईआं जाण। जरूर इन्हां दी मंगां भी जायज़ हो सकदियां ने, पर सरकार जिहड़ी है समां मंग रही है ते राजनीति जदों समीकरण उस समय बदलदे ने जदों जीवनी चोण जिहड़ी है 3 महीने बाद संगरूर दे विच हुंदियां ने तां जिन्ने भी जिहड़े बेरोजगार ने वो भी सरगर्म हो जांदे ने कि शायद इस मौके सानूं आश्वासन दिता जाए या वादा दिता जाए, क्योंकि जिहड़ियां काफ़ी लंबे समय तो भर्तियां नहीं निकलियां, जिहदे विच चाहे मैडिकल लाइन दे होण, चाहे कोरोना वारियन होण, चाहे बेरोजगार टीचर होण, चाहे लाइनमैन होण, पिछली सरकार वेले भी किसी नूं भी रोजगार नहीं दिता गया सीगा। 35,000 नौकरी की गल की गई सीगी, ਉਹਦਾ भी नोटिफिकेशन नहीं आया सीगा गवर्नर तो। वो सारे बेरोजगार जिहड़े ने वो अज अपने रोजगार की मंग कर रहे हैं।
ਤੇ ਉਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਕੀਰਤੀਪਾਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ? ਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 26,000 ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 700-800 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 645 ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਬੀਡੀ ਟੀਚਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਏਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀਵਨੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜੀਵਨੀ ਚੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸਮਝਦਾਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਰਤੀਪਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਉਧਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 25% ਜਵਾਨ ਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਗਲਤ ਹੈ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महत्वपूर्ण निर्णय अग्निपथ के रूप में देश के नौजवानों को सेना में काम करने का अवसर प्रदान करने के लिए लिया है, उस निर्णय का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ी, आगे बढ़ करके काम किया है। सेवा, देश की सेवा करना चाहता है। पहले ही कोविड के चलते करीब करीब 2 साल से सेना में भर्तियां पूरी तरीके से बंद थीं। बड़ी मुश्किल से सेना में भर्तियां फिर से शुरू हुई हैं और अब केंद्र में बैठी सरकार एक अग्निपथ नाम की एक स्कीम लाई है, जो स्कीम युवाओं के साथ और देश की सेना के साथ एक छलावा है। इस स्कीम के तहत देश के युवाओं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, सिर्फ 4 साल के लिए। 4 साल ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੋਹਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅੰਕੁਸ਼, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮ੍ਰਿਤਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤਮਾਮ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਯੂਪੀ ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤਮਾਮ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਘੇਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 24 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋਬ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 30,000, ਫਿਰ 33,000, ਫਿਰ 36,500, ਫਿਰ 40,000 ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਔਰ ਤਮਾਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 25% ਕੈਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 25% ਕੈਡਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲ ਵਰਗੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CRPF ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਜੋਬ ਕਰਨਗੇ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਆਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਮਾਮ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੈਂਟਸ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ 40 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤਮਾਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ, ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਪੈਕੇਜ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਤਮਾਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਣਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਸਕੀਮ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਕੀਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੀ ਅੰਕੁਸ਼, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੂਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮ੍ਰਿਤਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਘੇਰਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੰਗ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਮੀ ਲਈ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10th ਕਲਾਸ ਤੋਂ 9th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, तमाम ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਗਰ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ
ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਯੂਥ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 25% ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਟਰਮ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਅੱਜ ਬਣੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕੁਸ਼ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਦੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਬੈਠਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 16 ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 14 ਤਰੀਕ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਇੰਜਰੀਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁੰਦਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲਿੰਦਰ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਖਸ, ਕਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੁਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੈਦੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਿੰਦਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰੋਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ